Hello everyone and welcome to our channel Less Education। देख आज आम दशम श्रेणीर इतिहास पढ़ा। तुमर इतिहासर तृतीय पाठ जहाँकि रही भारत में आईन अमान्य आंदोलन और एशार भूमिका यही पाठटी को आज आम पढ़ा। देख विषय वस्तु जदि देखा तुम प्रथम अध्याय भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजी को ये तुम 6टी पाठ रही राइट। 6टी प्रथम दुईटी पाठ को आम पूर्व क्लास गुड़िक पढ़ी सारी जे मैंने भी देखी ना हाँ चैनल को जाए देखी नेब ना जदि मु कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्टर लिंक देदेवी तुम जाकि देखिपर। ओके आज आम तृतीय पाठ भारत में आईन अमान्य आंदोलन और एशार कौन भूमिका रही है आज आम आलोचना करवा। देख क्लास आरंभ करने पूर्व गोटे इम्पोर्टाट कथा जे प्रतिदिन सन्ध्या 7टा 7 PM रे आमर यूट्यूब चैनल नीलेश एजुकेशन रे तुम 10th क्लास क्लास ओके फ्री क्लास हो तुम्हें मैंने समस्ते क्लास गुड़िक कर और आमर टेलीग्राम ग्रुप में जहाँ भी नोट्स PDF ओके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बोर्ड जहाँ भी अपडेट गुड़िक आसूँ सब दी जाऊँगी तुम्हें जॉइन करने। ओके देख तो भारत में आईन अमान्य आंदोलन होता पूर्व आम पढ़ी असहयोग आंदोलन होता राइट। गांधीजी चंपारण आंदोलन खेड़ा आंदोलन राइट राउरकेला आईन विरोधी आंदोलन अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन एमती बहुत गुड़ी आंदोलन निजे करते राइट। आमर भारत में से भारत में असहयोग आंदोलन आम पूर्व पढ़ी। आज आम कौन पढ़ा ना भारत में आईन अमान्य आंदोलन होता। ओके ये कौन सब भूमिका रही जाना। देख आंदोलन पृष्ठभूमि आईन अमान्य आंदोलन पृष्ठभूमि कौन रही देख असहयोग आंदोलन स्थगित रहा जदिव भारत स्वाधीनता संग्राम में किछिटा स्थाणुता आसी जाता दीर्घस्थायी नाला। तो जानते आम जे गोटे जो कारण रही राइट चोरी चोरा जो पुलिस ओके पुलिस जो घर रही राइट पुलिस स्टेशन को जो आंदोलनकारी मैंने कौन करते ना निआ लगे राइट आउ किसी पुलिस ऑफिसर मृत्युवरण करते राइट जलिकी मृत्युवरण करते। तो तापाई असहयोग आंदोलन को स्थगित रखिते कि महात्मा गांधी। तापर कौन हो देख ना स्थगित रहा भारत में स्वाधीनता संग्राम में किछिटा स्थाणुता आसी जाता दीर्घस्थायी नाला किसी शांति आनी नाला। असहयोग आंदोलन पर गांधीजी निजक रचनात्मक कार्यक्रम नियोजित करते। यही समय देखा देता उग्र जातीयतावाद आरंभ आउ इंग्रेज सरकार दमन लीला पर कौन है जो समय राइट कौन कर गांधीजी जो करते आंदोलन गुड़िक से सबको नहीं इंग्रेज मैंने विपक्ष थे राइट। ये समय कौन देखा देता ना उग्र जातीयतावाद आरंभ होता इंग्रेज सरकार दमन लीला से स्टार्ट करते राइट लोक मान बाड़ापिटा करवा जेल नहीं जावा ओके ये सब चलता। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह राजगुरु और सूर्य सेन भली देशप्रेमी से विभिन्न कार्यक्रम माध्यम इंग्रेज सरकार को व्यतिग्रस्त कर पकाई। तो जो रही ओके देशप्रेमी मैंने चंद्रशेखर आजाद है भगत सिंह है राजगुरु है सूर्य सेन भली देशप्रेमी से कौन कले ना इंग्रेज सरकार को व्यतिग्रस्त कले विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करके। यही उग्र जातीयतावादी कार्यक्रम चलता बेले कांग्रेस द्वारा परिचालित संग्राम में किछिटा स्थाणुता आसीथिला किंतु साइमन कमिशन गठन घोषणा जो यह स्थाणुता अपसरी जाई स्वाधीनता संग्राम द्वितीय अध्याय पथ खोली देथिला। पर कौन है साइमन कमिशन गठन होची एवं यापर कौन होची ना जो स्वाधीनता संग्राम द्वितीय अध्याय पथ खोली देथिला। 1919 भारत शासन आईन कार्यकारिता अध्ययन करने 1927 सार जॉन साइमन अध्यक्षतार एक कमिशन गठित होता। मात्र दुखर विषय जे एथिरे 7 जन सदस्यों मध्य जड़े हेले भारतीय सदस्य नथिले। यह समस्त भारतीय मानक अपमानजनक बोध है अन्य जेहेतु अन्य लोक मैंने रही राइट भारत में जड़े ना तेणु 1927 भारतीय जातीय कांग्रेस मद्रास अधिवेशन में साइमन कमिशन को वर्जन करने स्थिर करागला से वर्जन कर राइट 1927 कौटी ना मद्रास अधिवेशन में साइमन कमिशन को वर्जन करागला कारण भारत में जड़े ना ओके भारत में जदि जड़े से ना 7 जन जो रही तो आ कि लाभ भारत करके तेणु वर्जन करने को स्थिर करागला। कांग्रेस निष्पत्ति को मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा समर्थन जनते ये पे मैंने दुईटी जो रचित ओके कांग्रेस निष्पत्ति को मुस्लिम लीग आउ हिंदू महासभा समर्थन जनते। 1928 फेब्रुआरी 3 तारिख में यही कमिशन मुंबई में पदार्पण कला मात्रे साइमन फेरिजाओ ध्वनि सहित भारतीय माने कमिशन सदस्य मानक कला पताका प्रदर्शन करते विभिन्न सहर मानक हड़ताल पालन करते। कमिशन परिदर्शन करथिबा प्रत्येक स्थान में प्रतिवाद शोभायात्रा संगठित होता मैंने जिते आसते राइट तो परिदर्शन करें कौन हो शोभायात्रा गुड़िक रही राइट आंदोलन मध्य लोक कर शोभायात्राकारी मैंने पुलिस लाठीमाड़ सम्मुखीन होते। लखनऊ ठारे जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंथ पुलिस लाठीमाड़ शिकार होते। आमर जवाहरलाल नेहरू हेले राइट
ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପଥ ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଲାଠିମାଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ ମାନଙ୍କର। ଲାହୋରଠାରେ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଲାଲ ଲାଜପତ ରାୟ 1928 ଅକ୍ଟୋବର 30ରେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ବିରୋଧୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଲାଠି ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା ଛାତିରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ 1928 ନଭେମ୍ବର 17ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଫଟୋ, ତ ସେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ, ସେ କେଉଁ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ନା ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଓକେ, ତ ଲାହୋରଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 1928 ଅକ୍ଟୋବର 30ରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଓକେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ବିରୋଧୀ, ତ ସେଠି ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ 1928 ନଭେମ୍ବର 27ରେ ତାଙ୍କେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କାରଣ ଲାଠି ପ୍ରହାର ହେଉଥିଲା, ରାଇଟ୍, ପୁଲିସ ମାନେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ଲାଠିରେ, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତିକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ରାଇଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସାଇମନ୍ କମିଶନ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ହେତୁ ଦେଶବାସୀ ଆଉ ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା। 1929ରେ ଲାହୋରଠାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କଲା। 1929ରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଲାହୋରଠାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଆସିଲା, ଏଠାରେ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାକୁ ଭାରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜରେ। 1929ରେ ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଜବାହରଲାଲ ସ୍ୱାଧୀନତାର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତ 1929 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 31ରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନିଜେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। 1930 ଜାନୁଆରୀ 26କୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 1930 ଜାନୁଆରୀ 26କୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 11 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଶାସନ ସଂସ୍କାରର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା 11 ଦଫା ଗୁଡ଼େ ସମ୍ବଳିତ ଶାସନ ସଂସ୍କାରର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ରାଇଟ୍, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର, ତ ସେଠି ସେ ଲେଖିକି 11 ଦଫାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଲର୍ଡ଼ ଇରୱିନ୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ପୁଣି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ, ରାଇଟ୍, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲର୍ଡ଼ ଇରୱିନ୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଲେ, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ମାତ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଇରୱିନ୍ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ତ ଲର୍ଡ଼ ଇରୱିନ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ଫଳରେ 1930 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଲେ। ତ 1930 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ ନା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଲେ, ରାଇଟ୍, ଆମେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଏମାନେ ଆମ ଆଇନକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ରାଇଟ୍, ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ ଦେଖ 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଦିନ ସେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମଠାରୁ ବାହାରି 241 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁଜରାଟର ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ 78 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ 78 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି, ରାଇଟ୍, ବାହାରିଲେ। ଓକେ, ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମଠାରୁ ବାହାରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଲେ କେଉଁଠିକୁ ନା ଗୁଜରାଟକୁ ଗଲେ। ଓକେ, ଗୁଜରାଟର ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏହି ଯାତ୍ରାପଥର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅନେକ ନେତା ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯୋଗ ଦେଲେ, ରାଇଟ୍, ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୁଣ ମାରିବାକୁ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ। ସାବରମତୀ ଠାରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଐତିହାସିକ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କ'ଣ ନା ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ରାଇଟ୍। 1930 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ସକାଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲୁଣ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାଣ୍ଡି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ମୁଠାଏ ବାଲି ଉଠାଇଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ତ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଲବଣ ଆଇନ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଲୁଣକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଲୁଣକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍, ଏମିତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା କାରଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯାଇକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବାଲି ଧରିଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍, ମୁଠାଏ ବାଲି ଉଠାଇଥିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେ ସମଗ୍ର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମାନେ ଆମର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କଲା। ହଁ, ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଲୁଣ ମାରିଲେନି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବା। ଦେଖ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ଓକେ, ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
1930 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସେଥିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ 1930 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଓକେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ କଲେ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ନା 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12ରେ ଓକେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଓକେ ଦାଣ୍ଡି ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ 241 ମାଇଲ ଚାଲିକି ସେ ଯାଇଥିଲେ ଦାଣ୍ଡିକି ଓକେ ଗୁଜରାଟର ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ। ତାପରେ 1930 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରି ଲବଣ ତିଆରି କରାଯିବ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଲବଣ ଆଇନ ଆମେ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଆଉ ଲବଣ ଆଇନକୁ ଆମେ ଲବଣ ତିଆରି କରିବା ରାଇଟ୍। ଆମେ ଲୁଣ ମାରିବା, ଆମେ ଲୁଣ ତିଆରି କରିବା। ମଦ ଦୋକାନ, ଅଫିମ ବିକ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ଓ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମଦ ବିକୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍, ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ, ଅଫିମ ବିକ୍ରୟ ସ୍ଥାନ, ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା। ଯୁବକଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚରଖାରେ ସୂତା କାଟିବା। ଯୁବକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୃଦ୍ଧା ରାଇଟ୍, ଆମେ ଆଉ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, ଆମେ ନିଜେ ଚରଖାରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସୂତା କାଟିବା ଆଉ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ବିଦେଶୀ ଲୁଗାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ କରିବା ନା ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବର୍ଜନ କରିବା, ଯେଉଁ ରହିଛି ଓକେ ଭେଦଭାବ, ଛୁଆଁଛୁତି ଏସବୁର ବର୍ଜନ କରିବା। ଛାତ୍ରମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଏବଂ ଓକିଲମାନେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପରିତ୍ୟାଗ କର ରାଇଟ୍, ଆଉ ଯିବା ନାହିଁ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ, ଆଉ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ରାଇଟ୍। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ କ'ଣରେ ନା ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏଠି ଦେଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଇଟ୍। ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର ଏବେ ଓକେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତୁମେ ବହୁତ କିଛି କଲଣି, ଇଂରେଜମାନେ ଆସିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାନେ ଆମର ଭାରତକୁ ଓକେ ବହୁତ ଲୁଟିଲେଣି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ରାଇଟ୍। ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଇଂରେଜମାନେ ଜିତିବେ ତାହେଲେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଲେନି ରାଇଟ୍। କହିଥିଲେ ଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍, ତ ସେମାନେ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଇଏ କଲେନି ଓକେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଗ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର ବୋଲି ଚାଲିଛି ଓକେ। 7ଟି ଏଠି କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ରାଇଟ୍। 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଆନ୍ଦୋଳନର ବିସ୍ତାର କିପରି ହୋଇଥିଲା ଦେଖ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ମନ୍ତବ୍ୟବତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା। ପୁରା ଆମର ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ରାଇଟ୍ ଏସବୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଲା, ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମାଡ୍ରାସ, ବମ୍ବେ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସରକାରୀ ଟିକସ ଦେବା ଲାଗି ମନା କରିଦେଲେ। ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଟିକସ ଦେଉଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମନା କଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନତା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ରାଇଟ୍। ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ କେଉଁମାନେ ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ନିୟମ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିକି ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ଆଇନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଙ୍ଗ କଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମାନେ ରାଇଟ୍। ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ଦେଶରେ ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ ଚୌକିଦାରୀ କର ଦେବା ପାଇଁ ମନା କଲେ। ଯେଉଁ ଚୌକିଦାରୀ କର ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ନେଉଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଇଂରେଜମାନେ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କଲେ। ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କଲେ। ଏହି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପିଲାମାନେ ବିଶେଷତଃ କ'ଣ ରହିଥିଲା ନା ବହୁତ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଲେ। କାରଣ ଓକେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କାରଣ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ, କେବଳ ପିଲାମାନେ, କେବଳ ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଯଦି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ହେବେ ରାଇଟ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବେ ନା ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତାପରେ ଦେଖ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ହେଲେ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୃତି ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଲାଠିର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ହଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ ରାଇଟ୍ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସୁଦୂର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଓକେ ଦେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେଠାରେ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଖୁଦମତଗାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ରହିଥିଲା ପ୍ରଦେଶ ଓକେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏକି ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍ ଓକେ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ନାମରେ ସେ ପରିଚିତ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଖୁଦମତଗାର ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନଙ୍କୁ। ସେହିପରି ନାଗାଲାଣ୍ଡର ରାଣୀ ଚୌଧୁରୀ ଲିଉଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଣିପୁରୀ ଓ ନାଗାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା ସେମିତି। ତାପରେ ଦେଖ
ସେଥିପାଇଁ ରାଣୀଙ୍କୁ 1932ରୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମରେ କାରାରୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। 1932ରୁ ରାଇଟ୍ 1932ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ରାଣୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନିରୀହ ଜନତା ଉପରେ ଗୁଳିବର୍ଷଣ ଓ ଲାଠିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ବୋଷ, ନେହେରୁ ପ୍ରଭୃତି ନେତାମାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଉପରେ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଗଲା। କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସରକାର ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଇଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦମନ କରିବାକୁ ରାଇଟ୍ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଲେନି ରାଇଟ୍ ବିଫଳ ହେଲେ ଏଠି। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅବସାନ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲା। ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ମଧ୍ୟ ରାଗୁଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଏମିତି ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଦମନମୂଳକ ପନ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଭାବିଲା ଆମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତ ହାରିବା ହିଁ ଜାଣିଦେଲେ, କାରଣ ସବୁ ଲୋକ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେନି ନା ଭାରତର। ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଠି ଦେଖିଲା ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଦେଖିଲେ ନା ଏଠି ଆଉ ଆମେ ଦମନମୂଳକ ପନ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଇଟ୍ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ଇଂରେଜମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ରହିଛି ଫଳାଫଳ। ତ ଦେଖ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଓକେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ବସିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଯେହେତୁ ଇଂରେଜ କହିଲେ ନା ଆମକୁ ଶାନ୍ତିମୂଳକ ମାନେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକ ବସାଇଲେ ରାଇଟ୍। ତ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଦେଖ, ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବଡ଼ଲାଟଙ୍କ ହୃଦୟବୋଧ ହେଲା। ବଡ଼ଲାଟ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଭାରତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 1930 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଡକାଇଲେ। ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 1930 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଡକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ନ ଦେବାରୁ ଏହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଉ ଯୋଗ ଦେଲାନି ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବିନା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି ଇଂରେଜ ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କୁ 1931 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଂରେଜମାନେ ଜାଣିଲେ ଯଦି ଏଠି ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ଯୋଗ ଦେବେନି ରାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଗଠିତ ହେଉଛି ଓକେ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଯଦି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯୋଗ ଦେବେନି ତାହେଲେ ଏଠି କିଛି ଲାଭ ରହିବନି ରାଇଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ମାନେ ବୈଠକର ଓକେ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକର। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ରାଇଟ୍। ତା ସହିତ ଯେଉଁ କିଛି ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ କିଛି ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ 1931 ମସିହାରେ ଓକେ ଜାନୁଆରୀରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଦେଖିବା ନା ଗାନ୍ଧୀ ଉରୁୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଗାନ୍ଧୀ ଉରୁୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି ଦେଖ, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣା କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା କଂଗ୍ରେସ ସହିତ କେମିତି ବୁଝାମଣା କରିବେ ରାଇଟ୍ ତା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟର ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ଼ ଉରୁୱିନ୍ଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ 1931 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ଉରୁୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ଆଲୋଚନା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା 1931 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଉରୁୱିନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି ରାଇଟ୍। ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଉରୁୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସମସ୍ତ ଦମନମୂଳକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ନା ଏଠି ହେଉଛି ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସମସ୍ତ ଦମନମୂଳକ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ରାଇଟ୍। ଯାହା ବି ଦମନମୂଳକ ଆଇନ ଥିଲା ଯେମିତିକି ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ରାଇଟ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଦମନ ଆଇନ ଓକେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏସବୁକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ରାଇଟ୍। ଆଉ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଏ ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ଓକେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୋହଳ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତ ସବୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଲେ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କଠୁ ନେଇଥିଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କଠୁ ଆଉ ଇସ୍ତଫା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କୋହଳ ନୀତି କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାକିରିରେ ବସାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଇଟ୍ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କର ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କର ରାଇଟ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଇନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା
ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲା। ରାଇଟ୍, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଉରୁଇନ୍, ଓକେ, ମିଳିତ ଚିତ୍ର ଏଠି ରହିଛି। ରାଇଟ୍, ଗାନ୍ଧୀ ରହିଛନ୍ତି, ଉରୁଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏଠି ଚିତ୍ର ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ତ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଦେଖ 1931 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଣ୍ଡନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ବୈଠକ। ଆଉ ଏଠି ଏଇଟା କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ନା ଲଣ୍ଡନରେ ହୋଇଥିଲା। ରାଇଟ୍, ଇଂଲଣ୍ଡର ଲଣ୍ଡନରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାମସେ ମାକ୍ଡୋନାଲ୍ଡ। ତ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାମସେ ମାକ୍ଡୋନାଲ୍ଡ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ବୈଠକରେ। ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ତ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଠି ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଧମକାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଓ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଦେଖ କେମିତି ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଶାନ୍ତି ଭାବରେ କେମିତି ଚଳିବେ। ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଧମକାଉଛି କି ଏଠି ନା ସମ୍ରାଟର ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଓକେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତୁମେ ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବନି, ଓକେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଆଉ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ କହିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓକେ ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ଭୟ କରିନଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରେଜଙ୍କର ବୋମା ଫୋଟକା ତୁଲ୍ୟ। କହିଥିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ କେମିତି ଫୋଟକା ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଫୁଟିଲେ ବାସ୍ ଫୁଟିଲା ବାସ୍ ଗଲା। ତ ସେମିତି ତୁମର ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବୋମାଟା କ'ଣ ନା ଆମର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋଟକା ତୁଲ୍ୟ, ବାସ୍ ଫୁଟାଇ ଦେଲେ ଫାଟିଲା ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର କିଛି ଡର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭାରତୀୟଙ୍କର ଦାବିକୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ ଓ ହରିଜନ ଆଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ତ ଭାରତୀୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାବିକୁ ଏହି ବୈଠକରେ କ'ଣ କରିଲା ନା ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ହରିଜନ ଓକେ ଆଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭେଦଭାବ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏକତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ତ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଭେଦଭାବ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ରାଇଟ୍, ଆଉ ଏକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରିବା, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ମାନସିକ ଗ୍ଲାନିରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1931 ଡିସେମ୍ବର 28ରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତ ମାନସିକ ଗ୍ଲାନିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା 1931 ଡିସେମ୍ବର 28ରେ ପୁଣି ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ। ଓକେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ସରିବା ପରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଇଟ୍, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପୁଣି ହୋଇଛି। ଲର୍ଡ଼ ଉରୁଇନ୍ଙ୍କର ପରେ 1931 ଏପ୍ରିଲରେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିଙ୍ଗଟନ୍ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଲର୍ଡ଼ ଉରୁଇନ୍ ଥିଲେ, ରାଇଟ୍, 1931 ଏପ୍ରିଲରେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିଙ୍ଗଟନ୍ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ରାଇଟ୍, ଲର୍ଡ଼ ଉରୁଇନ୍ଙ୍କ ପରେ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଉରୁଇନ୍ଙ୍କ ଚୁକ୍ତିର କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଦମନମୂଳକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ ଦିଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ୱିଲିଙ୍ଗଟନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପୁନଶ୍ଚ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେହେତୁ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଲର୍ଡ଼ ଉରୁଇନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଲର୍ଡ଼ ଉରୁଇନ୍ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ରାଇଟ୍, ଏଠି ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏଠି, ରାଇଟ୍, ଗାନ୍ଧୀ ଉରୁଇନ୍ ଚୁକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉରୁଇନ୍ଙ୍କ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁଣି ଥରେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିଙ୍ଗଟନ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍, ଭାଇସରୟ ଭାବରେ। ତ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଚୁକ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ଉରୁଇନ୍ ଚୁକ୍ତିକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ। ରାଇଟ୍, ଉପେକ୍ଷା କରିକି ସେ ପୁଣି ନିଜର ନୀତି ବାହାର କଲେ। ରାଇଟ୍, କଠୋର ନୀତି ପୁଣି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ଭାରତରେ। ରାଇଟ୍, ତ ଏହାର ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପୁଣି ୱିଲିଙ୍ଗଟନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ରାଇଟ୍, ଯେ ୱିଲିଙ୍ଗଟନ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଫଳରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପୁନଶ୍ଚ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ନେତା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାରାରୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ବହୁତ ନେତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ କାରାରୁଦ୍ଧ କଲେ। କାରାଗାର ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମାନସିକ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା କରି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଏ ଯେଉଁ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଶଙ୍କା କରିକି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ରାଇଟ୍, ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ। କ'ଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରହିଲେ। ସରକାର, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ
यार सहयोगी अनुष्ठान गुड़ी बेआईन घोषणा कला सरकार कौन कौन ना कांग्रेस आउ तार जो सहयोगी अनुष्ठान गुड़िक रही है सब बेआईन बोली घोषणा कर सत्याग्रही मानक लाठी प्रहार कर कठोर शास्ति देता किए इंग्रेज मैंने कौन कर सत्याग्रही मानक जो मैंने सत्याग्रही मैंने से लाठी प्रहार करके जेल दंड देकी से कौन कर प्रत्याहार कर संवादपत्र स्वाधीनता संकुचित कले और जातीयतावादी साहित्य और फोटोचित्र छापा निश्चित कले कौन कर संवादपत्र जो स्वाधीनता संकुचित कले संकुचित कर जातीयतावादी जो साहित्य फोटोचित्र सब छापा निषेध कले यह समय 1932 अगस्ट में इंग्लैंड प्रधानमंत्री रामसी मैकडोनाल्ड दलित व हरिजन श्रेणी लोकों एक पृथक निर्वाचन मंडली घोषणा कले इंग्लैंडर जो प्रधानमंत्री रही जो द्वितीय गोल्डन बैठक में आलोचना होता ना तो रामसी मैकडोनाल्ड कौन कर दलित व हरिजन श्रेणी लोकों गोटे पृथक निर्वाचन मंडली घोषणा करते गांधीजी यहाँ भारत में एकता और जातीयतावादी तथा अस्पृश्यता निर्वारण उद्देश्य प्रति कुठाराघात बोली मत व्यक्त कर यार प्रत्याहार दाबी कले कौन कहले गांधीजी ना यह कौन हम ना गोटे अस्पृश्यता राइट निवारण उद्देश्य प्रति गोटे कुठाराघात बोली मत व्यक्त करुच्ची गांधीजी कहले आगे से कौन कले ना प्रत्याहार दाबी कले यही दाबी पूरण से पुनार येराभाड़ा कारागार में 1932 सेप्टेम्बर 20 आमरण अनशन आरंभ कले सरकार पुना चुक्ति अनुजाई दलित मानक पृथक निर्वाचन मंडली व्यवस्था प्रत्याहार कले और प्रादेशिक केन्द्रीय व्यवस्थापक सभार से संरक्षित स्थान संख्या वृद्धि कले अपरपक्ष सत्याग्रही मैंने आईन अमान्य आंदोलन जारी रखी जेहेतु गांधी को कौन ना पुणी थे कारागार माने कारागार को नहीं ओके इंग्रेज मैंने जो दाबी पुनार येराभाड़ा कारागार में रखिंट पुणी पुण्य चुक्ति होता राइट पुण्य चुक्ति से गांधी को कौन करते ना जेल दंड देवाक ओके तापर कौन रही आ सत्याग्रही मैंने ये आईन अमान्य आंदोलन आम देश में जारी रखी ओके तापर देख पुणी तृतीय गोल टेबुल बैठक पुणी होती 1932 मसीहार नवेम्बर 7 रु डिसेम्बर 24 पर्यंत इंग्लैंड में द्वितीय गोल टेबुल बैठक अनुष्ठित होता प्रथम 2टा होता राइट सेमती किसी सफलता मिलू ना पुणी थे तृतीय गोल टेबुल बैठक होची आईन अमान्य आंदोलन चालू रही यही बैठक को कांग्रेस वर्जन करता जेहेतु आईन अमान्य आंदोलन चलता तेणु कांग्रेस कौन कला ना वर्जन कला राइट ना आम जोदेबुनु तुम जहाँ कर कर आम ये जोदेबुनु राइट कांग्रेस जोदेबुनु कहला क्योंकि तृतीय गोल टेबुल बैठक शेष में साइमन कमिशन सुपारिश भित्तिर भारतर शासन प्रस्तुत एक नूतन संविधान रूपरेख सम्बलित श्वेतपत्र प्रकाशित है पर कौन होना बैठक शेष में साइमन कमिशन सुपारिश भित्तिर भारतर मध्य शासन गोटे नूतन संविधान रूपरेख श्वेतपत्र प्रकाशित होता देन देख यह आलोचना निमंते ब्रिटिश पार्लियामेंट को पठागला ब्रिटिश पार्लियामेंट को पठागला 1935 अगस्ट 2 तारिख में यह गृहीत हो भारत शासन आईन 1935 भाव नामित है पर यह गृहीत कर राइट ब्रिटिश पार्लियामेंट रे भारत शासन आईन 1935 लागू करागला आईन अमान्य आंदोलन समाप्ति केमती होता आम देखा तो 1935 कौन होना आम भारत शासन आईन 1935 लागू होता 1933 मे मासरे हरिजन समस्या पर ध्यान देवाई एवं निजर सहयोगी मानकर मनर शुद्धिकरण गांधी 21 दिनिया अनशन घोषणा कले तो पाखापाखि 21 दिन पर्यटन से कौन करते ना अनशन रही राइट जेल रे थे सरकार गांधीजी को कारागार मुक्त करते दीर्घ दिन पर्यटन सरकार दमनमूलक कार्य सत्वे चालू रही आंदोलन सत्याग्रही मान उत्साह को बजाय रखार काठिन्य उपलब्धि कर आंदोलन को स्थगित रखापी गांधीजी कांग्रेस को सुपारिश कले तापर कौन होना जेहेतु दीर्घ दिन पर्यटन सरकार दमनमूलक कार्य चालू रही तो आंदोलन सत्याग्रही मान उत्साह को बजाय रखार काठिन्य उपलब्धि कर आंदोलन को कौन कर पुणी स्थगित रखिंट गांधीजी कांग्रेस को सुपारिश कले 1933 मे मासरे स्थगित रखा द्वितीय पर्याय आईन अमान्य आंदोलन 1934 एप्रिल में औपचारिक भाव प्रत्याहृत है पर 1934 एप्रिल कौन होना जो आईन अमान्य आंदोलन को संपूर्ण भाव में प्रत्याहृत करागला आईन अमान्य आंदोलन भारत में इंग्रेज शासन विरुद्ध में एक तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करने दिगरे संपूर्ण रूपे सफल होता या कौन ना गोटे सफल होता राइट गांधी द्वारा आईन अमान्य आंदोलन जदिव कांग्रेस लक्ष्य पूर्ण स्वराज पूरण हो पार ना किंतु कांग्रेस में कौन करते ना पूर्ण स्वराज आमको संपूर्ण देश भारत संपूर्ण स्वाधीन दरकार किंतु ताहा पूरण हो पार ना ओके किंतु कौन होना तथापि आईन अमान्य आंदोलन जातीय संग्राम में नूतन अनुमोदना भरी देता किंतु जो संग्राम होता राइट जो आंदोलन होता ताहा कौन ना लोक मध्य से जो जिद रही राइट केमती आम भारत को स्वाधीनता करूँ राइट आम स्वाधीन देवु आउ से चलता आईन अमान्य आंदोलन में ओडिशार भूमिका आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा ओके
पार्ट 2 आम पढ़ा पुणी तो समस्ते क्लास को देखुता राइट आम क्लास गुड़िक होती प्रति सब्जेक्टर क्लास गुड़िक प्रतिदिन 7 क्लास गुड़िक टेलीग्राम जॉइन कर तुमको बहुत किसी अपडेट गुड़िक मिल थैंक यू ऑल।